Yes. So today starting we started learning cost sheet with different formats, and today we are learning cost sheet with stock adjustments. Now, what is this cost sheet with stock adjustments? We have to prepare a cost sheet, and we are trying to identify as to how much material we have consumed, as to how much labor cost we have consumed. But when you're considering the material cost, what was the opening stock? What was the actual material used in one financial year or one particular period? That we have to find out. So first is your name of the product. Then we have opening stock of raw materials. Now, if you see, this is with stock adjustments. Now, whatever last year material was balanced with you, you're starting your consumption of the old material in this new financial year with the new period that we're going for the cost sheet preparing. तर मागच्या वेळेस ज्या पिरियड मध्ये जो स्टॉक शिल्लक होता तो ह्या वर्षी आपण सुरू केलाय त्या मटेरियल घेऊन आपण सुरू केलाय त्यामुळे इथं ओपनिंग स्टॉक घेतलेला आहे. Now that opening stock is not sufficient, so we are going to purchase more material, and that is why we added purchase of raw material. So after opening stock, we have to add what is the material we have purchased in that particular period, maybe 1 month, 6 months, or 1 year. And then what are the expenses we have incurred for bringing the raw material. या ठिकाणी रॉ मटेरियलला खरेदी करत असताना जे काय अजून एक्सपेन्स इन्कर झालेला आहे ते तुमचं कॅरेज असेल, ऑक्ट्राय ड्युटी असेल, इम्पोर्ट ड्युटी असेल, ते त्यामध्ये ऍड होणार आहे. So this is the total amount of stock that you have with you for one particular period. From that, you're going to reduce the balance material at the end of the period. आपण ह्या ठिकाणी काय केलं पडले 3 आयटम मध्ये पूर्ण वर्षभरामध्ये आपल्याला किती रुपयाचं रॉ मटेरियल ह्या फॅक्टरीमध्ये आपल्या त्या कॉस्ट मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट मध्ये या ठिकाणी किती मटेरियल आलं होतं ते आपण या ठिकाणी फाइंड आउट करत आहे. मग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आहे, नवीन खरेदी केलं होतं आणि त्यात ते रॉ मटेरियल परचेस करायला अजून जो खर्च आलेला आहे लाईक कॅरेज इनवर्ड, फ्रेट चार्जेस, इम्पोर्ट ड्युटी, ऑक्ट्राय चार्जेस, सो दिस ऑल विल बी ऍडेड इन दॅट. So this is the total expenses that we have incurred for raw material. In that we are going to minus some things because that is not the exact amount we have spent. या रॉ मटेरियल मध्ये काही शिल्लक असेल ना ते मायनस केलं पाहिजे आणि मग ऍट अ पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ एंड ऑफ दॅट कॉस्ट शीट बॅलन्स मटेरियल विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दॅट. सो वी गोइंग टू डिडक्ट closing stock of raw materials at the end of the period. Whatever material you have purchased and if it is not as per the quality we have desired, that will go to send back, so purchase return. And then whatever scrap is there or defective material is there, that also we're going to reduce from that stock of materials. So opening stock मध्ये purchase ऍड केले, या ठिकाणी रॉ मटेरियल आणायला जो खर्च तो ऍड केलेला आहे त्यातनं आपण मायनस करत आहे की जे मटेरियल शिल्लक आहे क्लोजिंग स्टॉक that we are going to deduct from that and we are going to return, we are going to purchase return ची अमाऊंट त्यातून मायनस करणार आहे आपण. जो स्क्रॅप आहे, जे स्क्रॅपचे पैसे स्क्रॅप विकून जे पैसे मिळाले ते सुद्धा आपण या ठिकाणी मायनस करणार आहोत. सो दिस इज स्केल ऑफ sale or defective material we are going to send back in that. So at the end what you get is the cost of material consumed. So cost of material consumed चा एक छोटा फॉर्म्युला आहे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस मायनस क्लोजिंग स्टॉक minus purchase return is equal to stock of material consumed. So this figure gives you exactly how much raw material you have consumed in one period for which you are preparing the cost sheet. It may be 1 month, 3 months, or 1 year. Now in this, we're going to add your direct labor costs. We're going to add your direct labor cost. So your prime cost मध्ये काय काय आहे? त्या प्राइम कॉस्ट मध्ये तुमचं स्टॉकचं रॉ मटेरियलची कॉस्ट आहे, त्यामध्ये डायरेक्ट लेबरची कॉस्ट आहे, डायरेक्ट एक्सपेन्सेसची कॉस्ट आहे. हे सगळं ऍड केल्यानंतर यू विल गेट इज प्राइम कॉस्ट. सो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल्स प्लस लेबर and plus direct expenses. I repeat, your prime cost is equal to direct material plus direct labor plus direct expenses is equal to prime cost. Now, if you add up your factory expenses, what you get is your factory cost or works cost. या प्राइम कॉस्ट मध्ये जेव्हा तुम्ही फॅक्टरीतला खर्च जेव्हा त्यामध्ये ऍड करता आणि या ठिकाणी ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऍड केलं तर तुम्हाला मिळणार आहे या ठिकाणी काय मिळणार आहे, तुम्हाला फॅक्टरी किंवा वर्क कॉस्ट मिळणार आहे. सो इन प्राइम कॉस्ट मध्ये फॅक्टरीचा खर्च ऍड करूया. मागच्या वर्षीचा जो या ठिकाणी स्टॉक होता, जो प्रोसेस मध्ये आहे, जो फिनिश गुड्स नाहीये, ते सुद्धा आपण ऍड केले त्यामध्ये.
So prime cost we've added factory expenses plus opening stock of work in progress. त्यातनं मायनस करा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस किंवा या ठिकाणी वर्क इन प्रोग्रेस मध्ये जो रॉ मटेरियल सॉरी ते फिनिश गुड्स अजून फिनिश गुड्स आहेत ते सेमी फिनिश गुड्स आहेत ते क्लोजिंग स्टॉक मायनस करायचा आहे. या ठिकाणी जर डिफेक्टिव्ह वर्किंग प्रोग्रेस ते मायनस करायचं आहे. मग अल्टिमेटली व्हॉट यू गेट इज फॅक्टरी कॉस्ट. सो फॅक्टरी कॉस्ट किंवा वर्क कॉस्ट म्हणजे काय तुमचं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेन्सेस फॅक्टरी एक्सपेन्सेस आणि ओपनिंग तुमचं वर्किंग प्रोग्रेसचं प्लस पार्टिसिपेट घेऊन व्हॉट यू गेट इज अ फॅक्टरी कॉस्ट ऑर ओव्हर कॉस्ट सॉरी वर्क्स कॉस्ट. In this, if you add up your office expenses, office overheads, you get is cost of production. What you get is your cost of production or office cost. And in that, you're going to add the opening stock of finished goods. आपल्याकडे जो तयार माल आहे या कॉस्ट शीट मध्ये सुरू करण्यापूर्वीचा फ्रॉम डे वन दॅट वी गोइंग टू ऍड इन दिस. आणि त्यामध्ये काय करणार आपण या ठिकाणी क्लोजिंग स्टॉक मायनस करणार आहे कशाचा फिनिश गुड्सचा. म्हणजे या ठिकाणी काय मिळेल तुम्हाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. So cost of goods sold काय आहे? So cost of goods sold is equal to your office cost plus the adjustments of finished goods. Opening plus closing. Sorry, office cost plus opening minus closing stock, you get is cost of goods sold. Then in that we will add your selling expenses, distribution expenses, and what you get is total cost of sales. आणि यामधून जर तुम्ही सेल्स बद्दल जर तुम्ही या ठिकाणी मायनस केलं तुम्हाला प्रॉफिट मिळणार आहे. So in nutshell, what is that? We are learning a cost sheet with adjustments. We're learning a cost sheet with adjustments, and I will give you a sheet how it is prepared. Yes. So here I'm going to write down how that adjustment sheet is done. In this first we have is your opening stock of raw material. Opening stock of raw material. In that you're going to add purchase of raw material. We're going to add all the expenses incurred for purchases. All the expenses incurred on purchases. Example, carriage, octroi, import duty. We'll add up this. In that we're going to deduct the purchase return. Purchases return minus करणार आहोत. या ठिकाणी जर स्क्रॅप काही मायनस करणार आपण. स्क्रॅप ऑल्सो रॉ मटेरियलचं काय असेल तर आपण या ठिकाणी मायनस करणार आहोत. This is what is the quantity or value of raw material consumed in a year or a month. लक्षात घ्या ठिकाणी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आहे त्यामध्ये आपण नवीन खरेदी केला ऍड करायचा आहे. त्या मटेरियल परचेस करत असताना ज्या ठिकाणी जे काही कॅरेज इनवर्ड असेल फ्रेट चार्जेस असतील इम्पोर्ट ड्युटी असेल ऑक्ट्रॉय ड्युटी असेल ते ऍड करायचं आहे. त्यामध्ये तुम्हाला काय मायनस करायचं आहे परचेस रिटर्न मायनस करायचं आहे. जे आपण परचेस केलं ते आपण रिटर्न केलं कारण ते खराब क्वालिटी आहे जास्ती आहे चुकीची आहे ते आपण परत केलं ते मायनस करावं लागेल तुम्हाला. त्यातनं स्क्रॅप मायनस करा रॉ मटेरियलचं. तुम्हाला जे मिळत आहे ती फिगर ती व्हॅल्यू ती काय आहे तर रॉ मटेरियल. It is the quantity of raw material consumed in 1 year. It is the value of raw material we consumed in 1 year, and that is your stock of raw material consumed in 1 year. That is what stock of raw material consumed in 1 year. This is your first component that we have to get in the cost sheet. या raw materialचं एकदा अकाउंटिंग झाल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी काय ऍड करायचं आहे तुमची डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऍड करायची आहे. If you add up direct labor and if you add up your direct expenses which are concerned with your manufacturing process, what you get is your prime cost. What you get is your prime cost. या रॉ मटेरियलचं प्लस मायनस करणं ह्यालाच आपण ऍडजस्टमेंट्स म्हणतो आणि ऍडजस्टमेंट्स प्लस मायनस करून जे रॉ मटेरियल त्यामध्ये तुम्ही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऍड करायची आहे डायरेक्ट एक्सपेन्स ऍड करायची आहे दॅट व्हॉट यू गेट इज युअर प्राइम कॉस्ट. अंडरस्टूड येस ऑर नो? सत्यश्री प्लीज एक्सप्लेन. सारा मला हे अन्न चार घेऊन ये ममल सांग. सत्यश्री
Yes, सांगा बरं काय प्राइम कॉस्ट एक्सप्लेन करा मला. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ वाचून सांगू नका, मटेरियल. वाचून सांगू नका प्लीज. MBA स्टुडंट आहात तुम्ही, एक्सप्लेन करा मला. म्हणजे ओपनिंग म्हणजे रॉ मटेरियलचा जो काही ओपनिंग स्टॉक आहे, जे मटेरियल आपण परचेस केलेलं आहे आणि जे एक्सपेन्सेस रॉ मटेरियल. परचेस रॉ मटेरियल जे आहे ते तो खर्च ऍड करायचा आहे. व्हेरी गुड. आणि त्याच्यामध्ये जो परचेस रिटर्न आहे म्हणजे जो उरलेला माल आहे किंवा जे स्क्रॅप मटेरियल जे आहे तर ते आपल्याला त्यातून मायनस करायचं. मायनस केलं तुम्हाला काय मिळणार आहे? तुम्हाला काय मिळेल की एका पिरियड मध्ये, एका मंथ मध्ये, एका इयर मध्ये तुम्ही एक्झॅक्टली या ठिकाणी किती रुपयाचं मटेरियल कन्झ्युम केलेलं आहे ते तुम्हाला मिळणार आहे. लक्षामध्ये. सो व्हॉट यू गेट इज हिअर इज, हा त्या आपण जी कॉस्ट शीट बनवतोय ती 3 महिन्याची असेल किंवा 6 महिन्याची असेल, त्या पूर्ण 6 महिन्यामध्ये आपण ऍक्च्युअली नेट किती रॉ मटेरियल कन्झ्युम केलं हे फाइंड आउट होतं. बरं, त्यामध्ये काय ऍड करायचं मग सत्यश्री? मध्ये डायरेक्ट वाच काय ऍड करायचंय? डायरेक्ट लेबर अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस ऍड करावं लागेल. तुम्हाला काय मिळेल मग त्या ठिकाणी? कोणती कॉस्ट भेटेल? प्राइम कॉस्ट. व्हेरी येस. सो व्हॉट इज प्राइम कॉस्ट? तृप्ती, प्राइम कॉस्ट इज रॉ मटेरियल, तृप्ती, प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस. What is PC? Prime cost. Prime cost is equal to your raw material. Or you can say direct material. Sorry, it is direct material. So prime cost is equal to direct material plus labor cost plus direct expenses is your prime cost. Is it very clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now ह्या प्राइम कॉस्ट मध्ये काय ऍड करायचं बघा आता. या प्राइम कॉस्ट मध्ये 3 गोष्टी ऍड करायच्या. काय त्या ठिकाणी? फॅक्टरी ओव्हरहेड्स ऍड करायचे आणि ओपनिंग स्टॉक ऍड करायचा आहे आणि ह्याचं काय करायचं? प्लस मायनस ऍड करायचं आहे. सो लेट्स गो टू आवर पेज हिअर. हा, काय या ठिकाणी त्या प्राइम कॉस्ट मध्ये काय ऍड करायचं आहे आपल्याला? हा हा दे चालू आहे क्लास, नंतर बोला. तुमचा क्लास झाला ना हा हा मग ना हा मी ह्याचा लिहून घेते ना. मी शिकवते, नंतर बोला. या या हॅलो. प्राइम कॉस्ट मध्ये काय ऍड करायचंय तृप्ती? तृप्ती Yes, sir. काय ऍड करतो आपण? Factory overhead. व्हेरी गुड. आणि त्यात काय अजून ऍड करायचंय? Opening stock. कशाचा? प्रोग्राम वर्किंग म्हणजे जो स्टॉक प्रोग्रेस मध्ये असतो. वर्किंग प्रोग्रेस म्हणजे काय माहिती का? तो असं मटेरियल आहे की ते फिनिश गुड्स पण नाही आणि रॉ मटेरियल पण नाही. त्याला अकाउंट्स मध्ये सेमी फिनिश गुड्स म्हणतो आपण एक प्रकारचं, की त्याचं रॉ मटेरियलचं रूपांतर संपलेलं आहे आणि ते फिनिश गुड्स मध्ये पण नाहीये. सो दॅट इज युअर सेमी फिनिश गुड्स ऑर दॅट इज कॉल्ड इज वर्क इन प्रोग्रेस. सो ह्या प्राइम कॉस्ट मध्ये काय ऍड करायचंय स्टुडंट्स? तर प्राइम कॉस्ट मध्ये आपल्याला काय ऍड करायचंय? येस सांगा, काय ऍड करायचंय? Factory overheads. येस येस. प्राइम कॉस्ट मध्ये या ठिकाणी काय ऍड करायचंय? फॅक्टरी ओव्हरहेड्स ऍड करायचे आहेत. प्लस काय ऍड करायच्या ठिकाणी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. बरोबर. वर्क इन प्रोग्रेस. आणि त्यात काय मायनस करायचंय? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. तुम्हाला काय भेटेल? हे वर्क्स कॉस्ट भेटेल. तुम्हाला काय भेटेल? वर्क्स कॉस्ट किंवा फॅक्टरी कॉस्ट भेटेल. संजू प्लीज एक्सप्लेन. संजय. Yes, sir. Tell me what is factory cost? Rutuja, what is factory cost? So factory cost is equal to your direct material plus direct labor plus direct expenses plus factory expenses. Then considering the adjustments of work in progress is your factory cost or works cost. So what is works cost? Factory cost, direct material, direct labor, direct expenses, factory expenses, and WIP
So net effect is equal to your factory cost or works cost. Yes, please, Sanju, tell me. Yes, sir. Factory cost is equal to direct material Hmm, plus direct labor very good. plus direct expenses Hmm, and factory expense. plus work in progress मधले ते adjustments. And one more you forgot, factory expenses. Factory cases. Yeah, factory expenses. So this is called as Factory. your, yes, that is called as your worst cost or factory cost. कळलं का सगळ्यांना? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. तृप्ती, आता फॅक्टरी कॉस्ट आपण काय ऍड करतो बरं? फॅक्टरी कॉस्ट नंतर हा, खाली काय दिलं त्यांनी सांग, वाच ऑफिस बरं. ऑफिस ऑफिस ओव्हरहेड. Office व्हेरी cost. गुड. मग आता ह्यामध्ये आपल्याला फॅक्ट ऑफिस कॉस्ट काढायची. काय काढायची? ऑफिस कॉस्ट. मग या ठिकाणी ऑफिस कॉस्ट इज इक्वल टू वर्क्स कॉस्ट प्लस ऑफिस एक्सपेन्स. सारा तुला बोलवलं असेल वेळ खाली. So office cost is equal to works cost plus office expenses. Office cost is equal to works cost plus office expense equal to office cost. Yes. आणि मग आता काय शेवटचं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. काय आहे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड is equal to your office cost plus selling and distribution expenses is equal to your cost of goods sold. टोटली तुम्हाला एखादी वस्तू विकण्यासाठी त्याला किती खर्च आलेला आहे ते म्हणजे काय? ऑफिस कॉस्ट प्लस या ठिकाणी काय? सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस. सो इफ यू सी दिस फॉर्मॅट, yes, so this format is very quite explanatory. This is first is your opening stock of raw materials, then we have purchase of raw materials, then the expenses incurred for bringing raw material, then the closing stock, purchase return, less scrap. What you get is the cost of raw material consumed in 1 year. In that you will add direct labor, direct expense, you get prime cost. त्या prime cost मध्ये फॅक्टरीचा खर्च ऍड करा, त्या फॅक्टरी मध्ये तुमचं ओपनिंग स्टॉक काय होता तो ऍड करा, त्यातनं क्लोजिंग स्टॉक मायनस करा, तो WIP चं काय स्क्रॅप विकले का किंवा डिफेक्टिव्ह विकले ते मायनस करा. व्हॉट यू गेट इज युअर वर्क कॉस्ट ऑफ फॅक्टरी कॉस्ट. या फॅक्टरी कॉस्ट ओव्हर कॉस्ट मध्ये या ठिकाणी ऑफिसचा खर्च ऍड करा. तुम्हाला काय भेटेल? ऑफिस कॉस्ट भेटेल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भेटेल. आणि मग फायनली या ठिकाणी अजून एक ऍडजस्टमेंट आहे, ते म्हणजे तुमच्या फिनिश गुड्स. सो व्हॉट इज ओपनिंग स्टॉक यू हॅव, ऍड इन दॅट and deduct the closing stock of finished goods. What you get is cost of goods sold. त्यामध्ये मार्केटिंगचा खर्च ऍड करा, सेलिंग डिस्ट्रीब्युशनचा खर्च ऍड करा. तुम्हाला काय भेटणार आहे? टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स. त्यामध्ये प्रॉफिट ऍड केले की तुम्हाला या ठिकाणी सेलिंग प्राइस भेटणार आहे. सो दिस इज युअर फर्स्ट कॉस्ट शीट विथ ऍडजस्टमेंट्स. आता ह्या कॉस्ट म्हणजे ऑफिस ओव्हर्स मध्ये काय काय खर्च येणार आहे, सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन कोणता खर्च येणार आहे ते आपण आता बघूया. लेट्स डिस्कस दॅट. तृप्ती, तुम्ही हे केलंय का? व्हॉट्सअप केलंय? हो सर. Summary list. Yes. Can you see this? 1 minute. Hmm. Yes.
येस. सो इन दिस सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्स मध्ये काय काय इन्क्लूड आहे? प्लीज समवन रीड दिस. कॅन यू तृप्ती वाचवा तुम्ही पुस्तकात ना? येस सर. सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन वाचा. त्यात काय काय तर बघूया. हा. Selling and distribution overhead, हम्म. selling expenses, distribution on cost, Or- marketing overheads. येस, त्यामध्ये काय काय तर बघ बरं. एक्झाम्पल. हा. Example, indirect material, indirect labor and indirect expenses of sale office, हम्म. salaries and allowance to sale manager, मार्केटिंग marketing स्टाफ. executive, पब्लिसिटी ऑफिसर. publicity officer, Traveling. traveling salesman, sales office staff, etc. पुढे. Traveling salesman salaries and commission, व्हेरी गुड. selling agent salary and commission, व्हेरी गुड. carriage on sales, म्हणजेच काय कॅरेज commission आउटवर्ड. on sales, कॅरेज ऑन सेल्स म्हणजे कॅरेज carriage on. आउटवर्ड. आपण जे गुड्स बनवून या ठिकाणी कस्टमरच्या प्लेस पर्यंत पोहोचवतो त्यासाठी जी ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट आली आपण त्याला कॅरेज ऑन सेल्स म्हणतो किंवा कॅरेज आउटवर्ड म्हणतो. नंतर कमिशन ऑन. traveling expenses, व्हेरी गुड. commission on sales, Very traveling good. expenses, Carriage and carriage on cartage very good. outward, Freight outward. freight outward, Loading loading and and- unloading of unfished goods, Finished goods. finished goods, Very good. recovering expenses of delivery vans, आपण जो बटल तयार करून sure. जो डिलिव्हरी करतोय त्याची जी व्हॅन आहे ट्रक आहे त्याचा जो खर्च आहे पेट्रोलचा ह्याचा त्याचा डिझेलचा तो काय रिकरिंग एक्सपेन्स आहे ते तुझ्या ह्या सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन मध्ये ऍड होणार आहे. शोरूमचा खर्च आहे. ब्रांच मध्ये जो सेल्स आपण सेल डेपो अपॉइंट आहे त्या ठिकाणी जो खर्च होतो तो सुद्धा तुमचा सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन जाईल. सेकंडरी पॅकिंग आहे. पॅकिंग चार्ज आहे. जाहिरातीचा खर्च आहे. पब्लिसिटी आहे. या ठिकाणी स्पेशल काय जाहिरात केली त्याचा खर्च असेल. आफ्टर सेल सर्व्हिस दिलेली आहे. फ्री सॅम्पल प्रोव्हाइड केले आहेत. गिफ्ट केले आपण डायरीज कॅलेंडर्स या ठिकाणी फोल्डर्स ते सुद्धा काय तुमचं सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन मध्ये. बॅड डेट्स जी अमाऊंट आपण रिकव्हर करू शकलो नाहीये ती तुमच्या सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन मध्ये आहे. डेट कलेक्शन चार्जेस या ठिकाणी आपण कलेक्शन एजंट ठेवला असेल पैसे गोळा करण्यासाठी तो सुद्धा सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन मध्ये आहे. तुम्ही कॅश डिस्काउंट देताय. कॅटलॉगचं प्रिंटिंग करताय. या ठिकाणी टेंडर भरताय तुम्ही एखाद्या गव्हर्नमेंटचं त्याचा खर्च सुद्धा कशामध्ये सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन मध्ये आहे. तुम्ही या ठिकाणी रिपेअर्स अँड मेंटेनन्सचं काम करताय कशामध्ये या ठिकाणी त्या गोडाऊनचं वगैरे रिपेअर्स असेल ते सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन मध्ये आहे. मेंटेनन्स असे रिन्युअल्स अँड डेप्रिसिएशन ऑफ डिलिव्हरी व्हॅन्स या ठिकाणी आपण जे डिलिव्हरी व्हॅन आहे त्याचा आरटीओचं परमिट करावं लागतं प्रत्येक वर्षी त्या रिन्युअलची कॉस्ट सुद्धा तुमचं सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन जाईल. त्याचा सेल डेपोचा या ठिकाणी रिन्युअलचा खर्च असेल. शोरूमचं भाडं असेल. जे प्रिमायसेस ज्या ठिकाणी आपण सेल या ठिकाणी स्पेसिफिकली सेल करण्यासाठी आपण एखादं बिल्डिंग या ठिकाणी रेंटवर घेतली असेल ते रेंट सुद्धा तुमचं सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन जाईल. डिलिव्हरी व्हॅनचे रनिंग एक्सपेन्सेस आहेत. असे हे सगळे काय तुमचं कोणता एक्सपेन्स आहे selling and distribution expenses. So if you focus on all this, this is nothing but the expenses incurred on increasing your sales or delivering the product in the hands of the customer or to your distributor or to your retailer is your selling and distribution expenses. Yes. त्यानंतर काय त्यावरती ऑफिस ओव्हरहेड्स. आता ऑफिस ओव्हरहेड्स मध्ये काय काय खर्च येईल तर ऑफिसमध्ये जो एक्सपेन्स होतो ज्याचा प्रोडक्शनची काही कन्सर्न नाही त्याला आपण ऑफिस एक्सपेन्स म्हणतो. मग या ठिकाणी ऑफिसचं रेंट असेल. ऑफिस स्टाफ मध्ये जे काम करणार त्यांचा सॅलरी असेल. टेलिफोनचं बिल असेल. जो ऑफिस स्टाफ ऑफिसच्या कामासाठी या ठिकाणी सीएच ऑफिसला गेलाय बँकेत गेलाय तो कन्व्हेन्सचा खर्च याच्यामध्ये येणार आहे. ऑफिसचे जे इक्विपमेंट्स आहेत त्याचं रिपेअर केलंय. प्रिंटर रिपेअर केलेलं आहे. लॅपटॉप रिपेअर केलेला आहे. कम्प्युटर दुरुस्त केलाय त्याचा अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअर टाकलेला आहे ते ऑफिस ओव्हरहेड्स मध्ये आहे. या ठिकाणी ऑफिसचं लाईट बिल असेल. ऑफिसमध्ये काम करणारे जे स्टाफ आहे ऑफिसचा जो वर्किंग स्टाफ आहे सपोर्ट स्टाफ आहे त्यांची सॅलरी आहे. स्टेशनरीचा खर्च आहे. ऑडिट फीज आहे. पोस्टेजचा खर्च आहे. एअर कंडिशनिंगचा खर्च असेल. बँक चार्जेस असेल. हा सगळा तुमचा कशामध्ये जाईल ऑफिस ओव्हरहेड्स मध्ये जाणार आहे. So this is the bifurcation or what are the expenses that is come under this head of office overheads is given here. Then factory कॉस्ट मध्ये काय या ठिकाणी फॅक्टरीमध्ये होणारा खर्च आहे. फॅक्टरी कॉस्ट म्हणजेच वर्क्स कॉस्ट आहे किंवा त्याला वेगळं नाव आहे मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट आहे किंवा त्याला प्रोडक्शन कॉस्ट म्हणतो आपण. सो ओ स्टँड्स फॉर ऑफिस ओव्हरहेड्स. सीओपी स्टँड्स फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आणि आताच आपण बघितलंय सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स. येस त्याच्या अगोदरचं पेज बघूया 3.38. लेट्स सी 3.38. Yes, 3.38.
Yes. So this is your summary list of expenses. Direct material मध्ये काय काय जाणार आहे? तुमचं डायरेक्ट मटेरियल आहे, देन वी हॅव युअर प्राइम कॉस्ट मटेरियल आहे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आहे, किती तुम्ही खर्च केलेला आहे, प्रोसेस मटेरियल असेल, हा सगळा कशामध्ये तुमचं डायरेक्ट मटेरियल मध्ये. त्यामध्ये एक्झाम्पल काय, ओपनिंग स्टॉक पण ऍड होणार आहे, त्यामध्ये नवीन तुम्ही खरेदी केली ते ऍड होणार आहे. तर प्रायमरी पॅकिंगचा खर्च तुमचा डायरेक्ट मटेरियल मध्ये ऍड होणार आहे. आणि मग हा खर्च आणण्यासाठी, सॉरी, हे रॉ मटेरियल आणण्यासाठी तुम्ही काय केलेलं आहे, कॅरेज इनवर्ड आहे, फ्रेट इनवर्ड आहे, कॅरेज अँड कार्ट्रेज असेल, ऑक्ट्रा ड्युटी असेल, त्यामध्ये रॉ मटेरियल आणण्यासाठी लोडिंग चार्ज असेल, हमाली चार्ज असेल, किंवा एक्सेस ड्युटी असेल, डॉक चार्ज असेल, ते तुम्ही मटेरियल इम्पोर्ट करताना क्लिअरन्स चार्ज दिला असेल, हा सगळा तुमचा काय आहे या ठिकाणी एक्सपेन्सेस ऑन फॉर पर्चेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो ऍड करायचा आहे. या ठिकाणी मग मायनस काय करायचं आहे, क्लोजिंग स्टॉक मायनस करा, स्क्रॅप मटेरियल मायनस करा, जे पर्चेस केलेलं मटेरियल खराब आहे ते मायनस करा. मग तुम्हाला काय मिळालं या ठिकाणी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम किंवा तुमचं रॉ मटेरियल कॉस्ट मिळाले किंवा डायरेक्ट मटेरियल मिळाले. सो डायरेक्ट मटेरियल डीएम, डीएम स्टँड्स फॉर डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल मध्ये काय, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस expenses on purchase of raw material, less closing stock of raw material, less scrap material, less purchase outwards, minus केलं तुम्हाला काय मिळणार, डायरेक्ट मटेरियल मिळणार आहे. या ठिकाणी मग डायरेक्ट लेबर आहे. What is direct labor? So all that labor cost we are paying to the people who are very much involved in the conversion of raw material finished goods are direct labor. आपलं रॉ मटेरियलचं फिनिश गुड्स मध्ये कन्वर्ट करत असताना जे कोणतं मनुष्यबळ या ठिकाणी काम करत आहे, ते मशीन ऑपरेट करत आहे, त्यांना आपण जे लेबर पेमेंट करत आहोत, ती कॉस्ट आहे तुमची डायरेक्ट लेबर. यामध्ये बद्दल दुसरं काय, नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. असा खर्च जो या ठिकाणी आपण एखाद्या प्रोडक्शन प्रोसेस मध्ये आयडेंटिफाय करू शकतो की हा खर्च या प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटीसाठी इन्कर झालेला आहे, तो चार्जेबल एक्सपेन्स आहे, ते प्राइम कॉस्ट आहे, तो प्रोडक्ट एक्सपेन्सेस आहे, तो बेसिक एक्सपेन्स आहे. या ठिकाणी आपण रॉयल्टी पेमेंट केलेला आहे, आपण दुसरी टेक्नॉलॉजी वापरत असेल, या ठिकाणी स्पेशल प्लांट आपण या ठिकाणी फॅक्टरी भाड्याने घेतली असेल, मशीन विकत रेंटवर घेतली असेल, त्याची पण खर्च कोणता, रेट कशावर जाणार आहे, डायरेक्ट एक्सपेन्स जाणार आहे. इंजिनियरची फीज आहे, सर्व्हेरची फीज आहे, लायसन्स फी आहे, हे सगळं तुमच्या डायरेक्ट एक्सपेन्स ऍड करणार आहे. सो प्राइम कॉस्ट काय तुमचं, प्राइम कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट मध्ये तुम्ही फॅक्टरी कॉस्ट ऍड करा, तुम्हाला काय मिळणार या ठिकाणी, फॅक्टरी कॉस्ट मिळणार आहे. फॅक्टरी कॉस्ट मध्ये काय ऍड करायचं तुम्हाला या ठिकाणी, तुमचं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफिस एक्सपेन्स ऍड करायचं, तुम्हाला काय मिळणार, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मध्ये तुम्ही या ठिकाणी काय ऍड करणार आहे, सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्स ऍड करणार आहे. तुम्हाला काय मिळणार या ठिकाणी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. असा हा तुमचा कॉस्ट शीटचा पूर्ण फॉर्मॅट आहे. I hope you have understood a little bit. I'm actually not I don't have textbooks. I'm at home. I've tried to take this class, whatever infra I have, but I will improve that. Okay. Any doubts on this? Hello.